नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता। पहला पेश ने चुनियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश उन्हां दे तीजे कार्यकाल विच विश्व का तीजा सब तो वड्डा अर्थचारा बनेगा। वाराणसी के नमो घाट विखे काशी तमिल संगम 2023 के दूजे पड़ाव का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस राਹੀਂ लाभपात्रियों नाल एक बार फिर की गलबात। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार का टीचा साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। पंजाब सरकार वालों किसानों को मियारी खेती उत्पादों की सप्लाई यकीनी बनाने लिए 5 फ्लाइंग स्क्वाड टीमों का गठन। भारत ने पहले एक दिन कौमांतरी क्रिकेट मैच में दक्षिणी अफ्रीका को 8 विकेटां नाल हराया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश उन्हां दे तीजे कार्यकाल विच विश्व का तीजा सब तो वड्डा अर्थचारा बनेगा। गुजरात के सूरत में सब तो वड्डे कारपोरेट दफ्तर केंद्र डायमंड बोरस का उद्घाटन करने उपरंत प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत हीरा उद्योग 8 लाख लोगों को नौकरियां दे रहा है ਅਤੇ अंतरराष्ट्रीय हीरा ते गहणियां के कारोबार ਲਈ दुनिया के सब तो वड्डे ਅਤੇ सब तो आधुनिक इस केंद्र नाल 1.5 लाख नौकरियां होर पैदा होणगीਆਂ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बीते 10 सालों में 10वीं थां तो दुनिया की 5वीं सब तो वड्डी आर्थिक शक्ति बन गया है ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ गारंटी ਦਿੰਦੇ ਨੇ कि उन्हां दे तीजे कार्यकाल विच भारत दुनिया दीयां सिखरलियां 3 अर्थव्यवस्थावां विच शामिल होवेगा। आज हर प्रकार का व्यापार एक ही छत के नीचे संभव हो गया है। कामगार हो, कारीगर हो, व्यापारी हो, सबके लिए सूरत डायमंड बोर्स वन स्टॉप सेंटर है। यहां इंटरनेशनल बैंकिंग और सुरक्षित वॉल्ट की सुविधा है। यहां रिटेल ज्वेलरी बिजनेस के लिए ज्वेलरी मॉल है। सूरत की डायमंड इंडस्ट्री पहले से ही 8 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है। अब सूरत डायमंड बोर्ड से भी 1.5 लाख साथियों को रोजगार मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काशी और तमिलनाडु का रिश्ता जज्बाती होने नाल रचनात्मक भी है ते काशी तमिल संगम एक अजिहा प्लेटफार्म बन गया है जिसने दोहां खेतरां दे वख-वख इलाकों के लोगों को एक दूजे नाल गलबात करने का मौका दिता है। वाराणसी के नमो घाट विखे काशी तमिल संगम 2023 के दूजे पड़ाव का उद्घाटन करने मौके उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को मजबूत कर रहा है तो इस भावना नाल सरकार ने कई तमिल संगम और सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन किया है। हुण कई सूबों में वख-वख सूबों का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संसद में पवित्र सेंगोल की स्थापना भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक है। उन्होंने इस मौके कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम रेलगड्डी को हरी झंडी विखा के रवाना किया। प्रधानमंत्री ने नमो घाट विखे लगाई गई एक प्रदर्शनी का दौरा भी किया जो तमिलनाडु के विरसे को दर्शाती है। केंद्र सरकार दी योजनावां नूं लोकां तक पहुंचाने लई विकसित भारत संकल्प यात्रा हुण राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के पिंड-पिंड तक जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम राਹੀਂ यात्रा नूं हरी झंडी विखा के रवाना किया। इन्हां सूबਿਆਂ विच विधान सभा चोणां कारण इस यात्रा नूं शुरू नहीं किया जा सकिया सी। वीडियो कॉन्फ्रेंस राਹੀਂ होए एक प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभपात्रियों नाल गलबात भी की। कमाल कर दिया है सर। मैं जिनको पता नहीं है उनको भी मैं बोलती हूँ सर कि आप लोग भी इसका योजना का लाभ लीजिए। जैसे कि मैंने लिया, मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया। सिंगल मदर होने के बाद भी मैंने आपकी वजह से मेरे बच्चों को पढ़ा के विदेश भेज सकी सर। वैसा ही मेरे सब बहनों को मैं बोलती हूँ। तो और मेरा छोटा आप ये लोगों को जो रोजगार दे रही है उनके जीवन में क्या बदलाव आया है, क्या अनुभव आता है आपको? सर उनको पहला काम नहीं था सर, कोरोना में भी उनको काम नहीं मिल रहा था, पर मैं कोरोना के टाइम में भी टिफिन बना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गड्डी नौजवानों ते
ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मुझे तो गांव से गरीब व्यक्ति तक, शहर की झुग्गी झोपड़ी तक सरकार के सभी लाभ पहुंचाने हैं और बिना मुश्किल को पहुंचाने हैं, और इसलिए ये गाड़ी चल पड़ी है। ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है ना, वो आपके लिए है। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। उसके लिए जागृति फैलाना, सुझाव लेना कि कैसे देश को हम विकसित भारत बनाएं, इसका पर्पज एक ही है और कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी जो योजनाओं का जो सिस्टम है वो सैचुरेशन पे लाना है। जैसे पीएम आवास चल रहा है, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, तो वो इस कैंप के माध्यम से वो अपना फॉर्म भर सकता है और अपना योजना का लाभ ले सकता है। वो तो एक एक्स्ट्रा विषय है, बट बड़ा विषय ये है कि हमें 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਡਰੋਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸਵ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਵੈਨ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਰਵਾਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਾਸ ਨਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। भारत सरकार ने जो विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत को अब अगर विकसित देश बनना है तो उसके लिए इस तरह के प्रयास होने चाहिए। उसके लिए क्या योजनाएं होनी चाहिए, उसके लिए किस प्रकार का फीडबैक आम जनता से मिलना चाहिए। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਅਲੱਗ ਜਗਾਵਾਂਗੇ ਬਦਲੇਗਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹਿਲੇ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ +2 ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ BA ਦਾ 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਡੰਡੀਗਲ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸਨਾਤਕ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫਲਾਈਟ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਨਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ BR ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜयशंकर ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੋਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲੱਬ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ। ਜयशंकर ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀਆਂ 5 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ SR ਹੀਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਤਪਾਲ ਤੁਲੀ ਨੂੰ 80 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਓਮ ਗੌਰੀ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ OP ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ 27.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 116 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 37 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 5 ਤੇ ਆਵੇਸ਼ ਖਾਨ ਨੇ 27 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 16.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 117 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਬਾਦ 55 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੇਯਸ ਅਯਰ ਨੇ 52 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਅਗੇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।